सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दी खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 13 सितंबर है, दिन मंगलवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 28 भादों है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। NIA ने कल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली ते यूपी दे विच गैंगस्टरां दे 60 ठिकाणिਆਂ ते छापेमारी कीती। छापिਆਂ दौरान इन्हां दे ठिकाणिਆਂ ਤੋਂ हथियार, गोली, सिक्का ते नशा बरामद होया है। इस दे नाल ही कुछ दस्तावेज भी कई थावां ਤੋਂ टीमां ने बरामद कीते ने ते इस दे नाल ही इलैक्ट्रॉनिक दा समान जिवें हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह भी बरामद होए ने। NIA ने गैंगस्टरां दे पूरे नैटवर्क नूं जड़ों पुट्टण दे लई केंद्री गृह मंत्रालय तो मिले निर्देशों तो बाद यह कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गैंगस्टरां दे फैल रहे जाल तो कहते खफा सन ते उन्होंने गैंगस्टरां दे जाल नूं तोड़न दे हुक्म दिते ने। NIA दे अधिकारियों के दस्सण मुताबिक पंजाब दे विच लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ ते जग्गू भगवानपुरिया दीयां रिहायशां समेत होर गैंगस्टरां दे ठिकाणिਆਂ ते भी छापे मारे गए। ये गैंगस्टर सिद्धू मूसेवाला कतल केस मामले विच भी मुलजम ने। अधिकारित जानकारी दे विच NIA तो पता लग्या है कि छापिਆਂ दौरान 6 पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर ते 1 शॉटगन दे नाल गोली सिक्का बरामद किया गया है। नशे, नगदी, इतरायोग दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, बेनामी जायदादां दे वेरवे अते धमकियां वालियां चिट्ठियां भी मिलियां ने। छापे पंजाब के फाजिलका, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, मोगा, तरनताਰਨ, लुधियाना ते मोहाली जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मारे गए। गुरुग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ गैर कानूनी हथियार, 23 मोबाइल फोन, 6 चार्जर, 1 हैडफोन, पेन ड्राइव, DVR, 10 ग्राम अफीम गैंगस्टर वरिंदर प्रताप उर्फ काला राणा ਦੇ यमुनानगर वाले घर ਤੋਂ बरामद होए। काला जठेड़ी के घरों सोनीपत तो कारां ते फोन जब्त किए गए ने। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੋਨੂ ਕੰਗਲਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਰਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਵੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ NIA ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਸਥਿਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਮਾਪੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਰਹੂਮ ਲਵੀ ਦਿਓੜਾ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਉਰਫ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੰਜੋਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਘਰੇ NIA ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। NIA ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਖੰਗਾਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। पंजाब के DGP गौरव यादव ने स्पष्ट किया कि छापे खास तौर पर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नहीं सगों गैंगस्टरां विरुद्ध दिल्ली पुलिस वालों UAPA एक्ट तहत दर्ज कीतियां FIRs के तहत मारे गए ने, जिन्होंने NIA नूं सौंपिया गया सी ते पंजाब पुलिस इहदे विच सहयोग कर रही है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के मुखी ADGP प्रमोद बान ने पंजाब पुलिस ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ NIA ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ NIA ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ NIA ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖਬਰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 1984 सिख कतलेआम के नाल जुड़े एक केस के विच संबंधित समर्थ अथॉरिटी नूं सेवा मुक्त सिटी पुलिस अधिकारी खिलाफ सज़ा के लिए ढुकवें हुक्म जारी करने की खुल दे दी है। इस साबका पुलिस अधिकारी हिंसा दौरान कथित लोड़ींदे सुरक्षा बलों की तैनाती के नाल शरारती अंसरां नूं खिंडाउण ते उन्हां नूं एहतियाती हिरासत विच लैण विच कथित नाकाम रहा सी। हाईकोर्ट ने कहा कि मुल्क हाले भी इस कतलेआम का संताप चल रहा है ते सिखां दे जख्म हाले भी अल्ले ने। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अगवाई वाले बेंच ने अनुशासनी अथॉरिटी ते केंद्रीय प्रशासनक ट्रिब्यूनल दे वल्लों किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन के तत्कालीन SHO खिलाफ हुक्मां नूं लांभे रखदिआं कहा कि इन्हां उस कतलेआम दे विच बेकसूर लोकां दीआं जानां गईआं ते पुलिस अधिकारी नाल महज उस दी वडेरी उम्र 79 साल करके लिहाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि उसकी उम्र 100 साल की भी हो सकती है। किरपा करके उसकी बद इंतजामी नूं वेखो, बेकसूर लोगों दीआं जानां गईआं ने, देश के जख्म हाले भी अल्ले ने। तुसीं इस आधार ते बच नहीं सकते कि उम्र वड्डी हो चुकी है।
ਉਮਰ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। दरअसल अनुशासनी अथॉरिटी ने साबका पुलिस अधिकारी नूं सिख कतलेआम दौरान बद इंतजामी का दोषी ठहराया सी, जिसनूं उसने अगे केंद्रीय प्रशासकी ट्रिब्यूनल के मूहरे चुनौती दे दी। कैट ने अपील रद्द की तो उसने हाईकोर्ट का रुख कर लिया। हालांकि पटिशनर ने हाईकोर्ट विच दावा भी किया कि उसनूं इस केस विच फैसलाकुन सुनवाई तो बाद ही अपना पक्ष रखने का मौका दिता गया सी ते हाईकोर्ट ने हुक्मां नूं लांभे रखते हुए कहा कि पटिशनर खिलाफ लगे दोष संगीन ने ते अनुशासनी अथॉरिटी नूं खुल है कि वह असहमति का नवां नोटिस जारी करके पटिशनर तो 4 हफ्तिਆਂ ਵਿੱਚ जवाब मंगे। कोर्ट ने कहा कि इस तो बाद अनुशासनी अथॉरिटी ਨੂੰ कानून मुताबिक ढुकवां हुक्म जारी करने की खुल है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने गैर कानूनी माइनिंग करने वाले खिलाफ देश धरोह का केस दर्ज करने की सलाह दी है। राजपाल अमृतसर ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਬੰਕਰ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਪਿੰਡੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ VK ਜੰਜੂਆ, DGP ਕੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ BJP ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। हालांकि राज्यपाल इत्थे सरहदी इलाके दे पंचां सरपंचां ਦੀਆਂ मुश्किलां सुनने ਦੇ ਲਈ गए सन, पर राज्यपाल ने समस्यावां सुनने ਦੀ ਥਾਂ सिर्फ भाषण ही ਦਿੱਤਾ ਤੇ BSF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ राज्यपाल ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਲੀਕ ਆਡੀਓ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਨਵਵਿਆਹੁਤਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੀ ਉਹ ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਸੁੱਧ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, 118 ਗ੍ਰਾਮ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ 5 ਵਹੀਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕੁਝ ਡਰਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ STF ਅਤੇ SSP ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 4 ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 117 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 7 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਕੱਲ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ।
ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰਾਲਾ 2 ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਗਵਾੜਾ ਮੁਹਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਸਬਾ ਬਹਿਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਹ ਟਰਾਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਟਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੂਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਲਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਾਂ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਜਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 3 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਇਹ 3 ਜਣੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਖੁੱਡੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਦੀ ਮੱਠ ਵਾਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਮੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਮੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ JCB ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਢਾਹਾਂ ਕਲੇਰਾਂ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਖੰਡ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਜਪੁਰ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਂਬੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਜਪੁਰ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਨੀਸ਼ਾ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਪਖੰਡੀ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਖੰਡ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ 13 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। 1 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ 8 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 9 ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਰ ਪਾਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫਾ 144 ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਂਬਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ 125ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ 21 ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੰਗਾਲ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 21 ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੁਰੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ 1897 ਨੂੰ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 21 ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਗਾਲ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਮਿਸਰ 1882 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ 21 ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੰਗਾਲ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 12 ਸਤੰਬਰ 1897 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਰਮੀ ਦੇ 21 ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ 10,000 ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 21 ਸਿਪਾਹੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਤਕਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 12,000 ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 21 ਸੀ। 36ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ 4ਥੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ 8 ਵਿਲੱਖਣ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਅਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 21 ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਵਰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਓਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੀਓਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੀਓਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਤਲਖ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੀਓਜੀ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਜੰਗ ਦੀ 125ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਣੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ 2 ਪਿੱਲਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਖੁਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਲੰਘਣ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1-2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੱਕੀ ਖੜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਡਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆਟੋ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀਓ ਹੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਥੀਏਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। सिक्योरिटी देंगे आपके ऊपर धब्बा है ये। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। जनता दुखी है, आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। सर यहाँ से आपने हमें कैद करके रखा है, वही सिक्योरिटी के लिए सर
कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। सर आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है। मुझे जनता में जाना है। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ। जनता के बीच में जाऊंगा मैं। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੱਬਾਲੀ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਮਹੀਪਾਲ ਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹੀਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਲੰਗੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਸੀ ਮਹੀਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਕੜੇ ਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੇਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਲਿਪਨ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰਜੀਤ ਸੇਤੂ ਤੇ ਪਵਨ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਸੀ। ਸਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਕੜ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸੇਤੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਵਨ ਨਹਿਰਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਖਰੜ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਜ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਜ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੰਬੜਾ ਮਾਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵਡੇਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਦੇ
ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਈਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਪੱਖੋਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਆ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ? ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਕੀ ਪੱਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਿਓ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ,
ਜੀ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਪਰਸੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਚ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਚੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਆਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਡੀਐਫਸੀ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੌਦਾ ਪੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਡੀਐਫਸੀ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ, ਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬਚਣਾ। ਔਰ ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਕੈਮ, ਜੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਰਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਰੇਡ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਡਿਮਾਂਡ ਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜੋ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿੱਡੇ ਕੱਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਫੱਟਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਸਟ ਕਰਨੀ, इंश्योर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है सरकार जरूर करे, नहीं तो सरकार किस हद तक मिली है तो स्पष्ट ही हो जाना। ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਆਰਓ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੀਆਰ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਡੀਆਰਓ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਣੀ ਜਾ ਕੇ ਡੀਆਰਓ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟੀਂਦੀ, 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਕਟੀਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਾਲ
ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਖੁਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ ਪਿੰਡ ਕੋਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕਬੂਲ ਹੋਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਆਪੇ ਭਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਤੇ ਆਡੀਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਰਮਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 2 3 4 7 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੌਰਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि इसकी सीबीआई जांच की लोड़ है। सोनाली फोगट के केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनके बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए और फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। ਤੇ ਉਧਰ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਧੀ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ 2 ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖਾਪ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਪੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਧੀ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨਾਲੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਫੋਗਾਟ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸਾਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 54,761 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਆਈ ਸੀ 4,86,025 ਕੁਇੰਟਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MSP ਤੇ ਸਿਰਫ 54,761 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸੇਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਤੀ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਤੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਨਾਮਤੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਮਾਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡੇਅਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਡੇਅਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਰੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। साथियों, एक और बड़ा संकट पशुओं को होने वाली बीमारियों का है। पशु जब बीमार होता है तो एक किसान के जीवन को प्रभावित करता है, उसकी आय को प्रभावित करता है। ये पशुओं की क्षमता, उसके दूध और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों की क्वालिटी पर भी असर डालता है। इसलिए भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दे रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜੈਂਤੀਆ ਹਿਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ 4 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 6 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜੋਵੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸ਼ਾਂਗਪੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆਰ ਰਾਬੋ
ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੈਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਜੈਂਤੀਆਂ ਹਿਲਸ ਦੇ ਐਸਪੀ ਬੀਕੇ ਮਾਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੋਵਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਵਾਰਡਨ ਤੇ 4 ਵਾਰਡਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਊਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 5 ਦੋਸਤ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਊਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 3 ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਜਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 5ਵਾਂ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਊਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕੁਠਾਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, 3 ਸਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਰਾਜਨ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਮਨ ਜੈਸਵਾਲ ਘਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੀਵਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ 5 ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 5 ਦੋਸਤ ਨੇ। 5 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਗ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਬੱਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। 13 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 3 ਜਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਪਰ ਬੰਗਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ ਜਾ ਚੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਾ ਕੱਲ ਰੂਪਨਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁਸਤੈਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੇ 9 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਐਨਐਚਐਮ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨਐਚਐਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਨਐਚਐਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕੇਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਰੇ ਉਤਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਜੋ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।